This is Ramesh, our English subject. Today I would like to discuss about the preposition topic. Yesterday we discussed about the articles. I hope you understood articles. Today in this session I discuss the prepositions. They are very important in English grammar. So let us start our class here. Preposition. What is the meaning of the preposition? It's a word. Preposition is a word. It shows the relationship between the noun, pronoun, phrase with other words. It is called the preposition. Means in Telugu, sentence lo noun, pronoun, phrase వేరొక పదాలతో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలియజేసే ఏ పదమైనా దాన్ని ఏమనాలి మనం ప్రిపోజిషన్. మీన్స్ ఇట్ కనెక్ట్స్ ద టూ వర్డ్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ ద ప్రిపోజిషన్స్ హియర్. So for example is given that here we are in the kitchen. You see that without any observe that we are kitchen means it doesn't give the meaning here. We are in kitchen. ఎక్కడున్నా మనం కిచెన్లో ఉన్నామని చెప్తున్నాం. ఇట్ షోస్ ద ప్లేస్. ఇట్ షోస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ప్రనౌన్ అండ్ కిచెన్. వి ఈజ్ ద ప్రనౌన్ అండ్ కిచెన్. You see that it shows the relationship. So the in connects the two words here. Then it gives a meaning. We are in kitchen. Then we can express that. Without in, you observe the statement here is the completely wrong meaning is giving that here. So that's why when we use the preposition, we should use your mind carefully. That's the most important here. We are in kitchen is the right statement. Without prepositions, we can't connect the words properly in the statements here. So that is important here. We observe that here. So when we use the preposition, you must use carefully the preposition in the sentences here. So how many types of prepositions are there here? 4 types of prepositions we have. One is simple prepositions, compound prepositions, participle prepositions, and another one phrasal prepositions. So first we discuss about the simple prepositions. What are the simple prepositions here? At, with, in, on, by, for, of, into, onto, over, down, out, till, but. They are the simple prepositions. Now at usage. Where do we use at in the statements? You observe that at it indicates the place. ఎక్కడ ఉంది చెప్పడానికి, ఏ చోట జరిగిందో చెప్పడానికి we use at prepositions. For example, you see my father is at office. ఎక్కడ ఉన్నాడు father? ఆఫీస్ దగ్గర ఉన్నాడని చెప్పడానికి. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఎట్ హోమ్. ఎక్కడ ఉన్నాం నేను? ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను చెప్పడానికి. నెక్స్ట్ హర్ పేరెంట్స్ ఆర్ లివింగ్ ఎట్ ఎ విలేజ్. ఎక్కడ? విలేజ్ అంటే మీన్స్ ఇక్కడ ప్లేస్ని ఇండికేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎట్ యూజ్ చేయాలి. మీన్స్ స్మాల్ ప్లేసెస్. బిఫోర్ ద స్మాల్ ప్లేసెస్ వీ యూస్ ఎట్ ప్రిపోజిషన్స్. ఇట్స్ నాట్ బిగ్ ప్లేసెస్, ఇట్ ఇస్ స్మాల్ ప్లేసెస్. బిఫోర్ ద స్మాల్ ప్లేసెస్ where you live, then definitely we use small prepositions. Okay na? At prepositions here. So next one, ఏదైనా సంఘటన సమయం ముందు జరిగిందో లేకపోతే జరుగుతుందో తెలియజేయడానికి కూడా. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ అ టైమ్, ఇట్ రెఫర్స్ అ టైమ్. ఓకేనా? ఇట్స్ అ క్లాక్ టైమ్. అవర్ క్లాస్ స్టార్ట్స్ ఎట్ 1:30 PM. Okay, now example, we left at 2 o'clock. I will meet you at the end of the week. You can see the stars at night. You see that? It indicates a time. So in the above example, you see that my father is at office means it shows the place. And second example, you see that we left at 2 o'clock means it refers a time. Means place, time. It indicates that. And third one here age. It indicates the age also. What's the age here? My father got married at 19. Okay, now at the age of 19, his father got the married. So that is indicating that here. The man died at the age of 60. So 60 వయసులో ఉన్నప్పుడు ఎవరు చనిపోయారు? ఆ మనిషి చనిపోయాడు అని చెప్తున్నాడు. That means it indicates the age also. First one, what is that? Place. Second one, time. Third one is age. And fourth one, you see that here, directions. When you want to express the directions, we use it also. Example, you see, he is looking at her. ఎక్కడ చూస్తున్నాడు? ఆమె వైపు చూస్తున్నాడు అని చెప్పి డైరెక్షన్ ఇష్యూస్ దట్. అండ్ ద పోలీస్ మ్యాన్ పాయింటెడ్ ఏ గన్ ఎట్ ద క్రిమినల్ హియర్. ఎక్కడ పెట్టాడు ఆయన గన్ని? క్రిమినల్ వైపు పెట్టాడని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇట్ షోస్ ద డైరెక్షన్స్. ప్లేస్, టైమ్, ఏజ్, డైరెక్షన్స్. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, స్పీడ్, రేట్ ఆల్సో. టు ఎక్స్ప్రెస్ ద స్పీడ్, రేట్ ఆల్సో హియర్. హీ డ్రోవ్ ద కార్ ఎట్ 100 kilometers per hour. At 100 kilometers per hour, it indicates the speed. So when you want to express the speed, definitely we use at prepositions. And mangoes are sold at 50 kgs. You see at 50 per kg here. This it indicates that rate. Understand? Rate also means speed, rate. Okay, now to express the speed and rate, definitely we use at preposition. And one more important usage of the at, you observe that here telephone and mobile phone numbers
Also before that we use at prepositions. You can reach me at 9989993200. When you want to express the mobile number, you use at preposition before the telephone mobile numbers. And one more example, call him at. When you want to express the mobile number, definitely we use at preposition. This is the one more usage of the at. Next one is good at, bad at. You see that when you want to express, so who is clever, then you express that at also. Means had followed some s adjectives and verbs also. This you should keep in mind here. They are the usage of the at. Once again I repeat that. Where do we use at preposition in the sentence? First one, what? Where do we use? First one, place. Means small places, before the small places, not big places. Okay, now next one, second one, what is that? Time. It's a clock time, at the end of the week, clock time we use it. And third one, what is that here? Age. Okay, at the age of 16, at 16, like this. And next one, directions, looking at her like this. Okay, now next one, speed and rate. Okay, now to express the speed and rate also we use at preposition. One more use, I said here, telephone and mobile numbers. And one more important, who is clever and who is bad. When you want to express one person capability, then you use at preposition. And more usages, means some verbs and adjectives also followed at preposition. This is the usage of the at. Is it clear, Nana? And I go for that, the usage of in. When do we use in? Okay, now you see, in is used before the years, okay, now centuries, months, seasons of the day. Okay, now years, months, seasons of the day, and centuries. So we use s in prepositions. At preposition also use it for the time, but clock time. Okay, now, but here in years, months, okay, now seasons of the day and centuries. Before that we use in prepositions. Example, you see that he was born in 1975. Okay, now Christmas occurs in December, month before month. Okay, now as the war took place between the two countries is in the 17th century. Okay, now means in is used before the years, months, centuries, and seasons of the day. And one more usage of the s prepositions here. In preposition, just you see that. Okay, now s. You see that here, she wakes up early in the morning. You say parts of the day. Okay, the parts of the day, in the morning, in the evening. Yes, we say that as to express the parts of the day we use in preposition. And you see the one more usage here, negative sentence. Years, days. You observe that negative sentence. I have not seen you in years. I have not seen you in years. And next example, he finished the work in 10 days time. Means here in the negative sense, you want to express years or days, then we use in prepositions here. Negative sense, negative statements. When you want to express it, yes, we use. Okay, right. So negative sentence, years, days. Before that we use in prepositions. And one more important, the state condition. Okay, now you want to express the state or condition, then we use in. State or condition. What are the cases? Now you see the example, you understand a lot here. She is in love with him. Okay, now the car is in good repair. So to express the state or condition, ఏ స్థితిలో ఉంది వస్తువు లేదా వ్యక్తి కూడా ఏ స్థితిలో ఉందో లేదో చెప్పడానికి మనం ఇన్ ప్రిపోజిషన్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. మీన్ ఒక స్థితిని చెప్పడానికి, ఒక వస్తువు యొక్క స్థితిని కావచ్చు, ఒక వ్యక్తి యొక్క స్థితిని చెప్పడానికి మనం ఇన్ ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం. మీన్ స్టేట్ కండిషన్ చెప్పడానికి కూడా ఇన్ యూజ్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి. షీ ఈజ్ ఇన్ లవ్ విత్ హిమ్. ఓకేనా, ద కార్ ఈజ్ ఇన్ గుడ్ repair. You observe that here, like we use in preposition. And one more usage, languages. Before languages also we use in prepositions. Yes, speak in English. We say that the letter was written in Telugu. Okay, before the languages also we use in prepositions. And writing materials. You observe that write the address in ink here. Put it in writing. He wrote in pencil. We wrote in with pencil, not here. In pencil we should write here. Okay, na? In pencil we should. Writing purpose also we use in preposition here. In ink before always we use in. You should keep in mind. Ink before always we use. Written purpose, when you want to say the statement, definitely we use in prepositions. You see that here, he wrote in pencil, not with pencil. It is grammatically wrong here. In pencil we should say correctly. Okay. Next one, believe, trust, confidence. When you want to express believe, when you want to express trust, when you want to express confidence, definitely we use is in preposition. Do you believe in God?
Okay, now I have trust in you. Okay, now do you want to express? You want to express, believe, trust. Okay, now confidence. Definitely we use in preposition. Okay, this is the most important. Okay, they are the important usage of the in. Once again, I repeat it here. Once you see that first one, before years, months, seasons of the day, centuries, we use in preposition. And second, negative sentence is before to express as a negative sentence, years or days, then we use in preposition. And state, condition, to express the state and condition, we use in preposition. And languages, before the language also we use in preposition. Writing materials, when you want to express the writing materials, definitely we use in preposition. In ink, in pencil, like we should use it. And before to express confidence. Okay, now next one, trust, believe, definitely we use in preposition. Okay, now they are the important here. So the main contrast between the at and in preposition, when you see that here, yes, you observe that main important contrast at and in. You see that very important. I said clearly. Before the big places, we use in. For example, I am at Padmanagari colony in Nalgonda. Nalgonda is a big place compared to the Padmanagari. Padmanagari is a small place, so that's why we use at preposition. Okay, before the big places, we use in preposition. Before the small places, we use at. This is the main contrast between the at and in preposition. They are the usage of the at and in prepositions. Is clear, Nana, here? Yes. Now let us discuss about the usage of. Okay, now you see of ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక వస్తువు ఏ వ్యక్తికి సంబంధించినది చెందిందని చెప్పడం మీన్స్ it indicates a possession. The thing which belongs to them. Here when you want to express that, here we use of here. For example, you see Kiran is a friend of me. Okay, now yes, Kiran is a friend of mine. Okay, now next one is these are the responsibilities of the manager of this film. My uncle is a member of the TTD board here. So the uncle belongs to the TTD and the responsibility of the manager. Okay, now here that is a possession. It means that what happened here, that thing which belongs to that person or any object, we use of preposition. For example, you see that Kiran is a friend of mine. Okay, now so Kiran belongs to that person here. Okay, now you see that these are the responsibility of the manager. The responsibility belongs to the manager here. It shows that my uncle is the member of the TTD S board here. So uncle belongs to the TTD. So because of here, the things or objects or persons belongs to something or somebody, then we use of preposition here. That is the most important. And one more important usage of the of preposition, you observe that ఒక వస్తువు ఏం కలిగిందో చెప్పడానికి it express the possessive. Okay, then we use, for example, this is a glass of milk, we say that here. There is a box of fruits. There is a box of fruits, we say that. Means then we use of preposition. Next one, measurements. To express the measurements, we use definitely of preposition. Okay, now to express, for example, I want 5 kilos of tomatoes. Okay, the measurements, we want to express the measurements, we use is of preposition. If filled the tank with 2 liters of petrol. So measurements also. Next, age. To express age also we use here. He is a man of 30 years. Okay, he use man of 30 years. It also to express age. For example, my father got married at 19 years. Okay, now yes, here it expresses that age. He is a man of 30 and she came with a boy of 15. Like we use that here. So next one, and months and years also. Before the months and years also we use like this here, month of February, like yes, direct month when you use in a sentence, we use in preposition. But month to February, both the words are given in the statement, definitely between the month and the February month and month name, between that here we use of here. You observe that here, I was born in the month of February. Okay, now she joined the company on the 5th of August here, like 5th of August, 15th of August, like we say that, before dates, after dates, after month, then we use of prepositions here. Yes, next one, ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన పట్ల మరో వ్యక్తి గల అభిప్రాయాలను. సో వెన్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ సమ్ ఒపీనియన్ ఆన్ అదర్ పర్సన్ ఇస్ కాల్, దెన్ వీ యూజ్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్. వెన్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ సమ్ ఒపీనియన్ ఆన్ అదర్ పర్సన్, then we use of preposition here. It is very kind of you, yes, noble of you, like this here, we use that here. And this is the usage of
Now with preposition, now let us discuss about that here. ఒక పర్సన్ లేదా థింగ్ యొక్క ప్రెజెన్స్లో ఏమున్నాడో తెలియజేయుటకు విత్ యూస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ ఎ స్టూడెంట్ విత్ మీ రైట్ నౌ, హీ ఈస్ లివింగ్ విత్ హిస్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్. మీన్స్ హియర్ ఒక పర్సన్ లేదా థింగ్ యొక్క ప్రజెన్స్లో ఏమున్నదో తెలియజేయుటకు మనం విత్ యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ యూసేజ్ హియర్. ఒక పర్సన్ లేదా థింగ్ ఏది కలిగి ఉందో లేక ఏం క్యారీ చేస్తుందో తెలియజేయడానికి కూడా మనం ఏం చేస్తాం, విత్ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ ద మ్యాన్ విత్ ఎ సూట్ కేస్ హియర్. ఓకే, ఆ సూట్ కేస్ తోట మనిషి క్యారీ అవుతున్నాడు. క్యారీ ఏ వస్తువుతో క్యారీ అవుతుందో చెప్పడానికి కూడా మనం ఏం చేస్తాం, విత్ అనేది. విత్ అనేది ఎస్పెషల్లీ బిఫోర్ ద థింగ్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం ఇక్కడ, టు క్యారీ సంథింగ్ హియర్. ఎటువంటి సాధనాలను యూజ్ చేశారో తెలియజేయడానికి కూడా. ద బాయ్ కట్ ద కేక్ విత్ ఎ నైఫ్ తోటి అది ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ, కేక్ని కట్ చేస్తున్నాడని చెప్పడానికి. ఒక వస్తువు దేంతో ఫిల్ అయిందో చెప్పడానికి, కవర్ అయిందో చెప్పడానికి కూడా మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, ఎస్ విత్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద బాయ్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ బుక్స్, హిస్ పాకెట్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ చాక్లెట్స్ హియర్. ఏదైనా ఫిల్ అయినప్పుడు చెప్పడానికి విత్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఆ కారణంగా, బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ అనే మీనింగ్లో, ఐ థింక్ ఫలితంగా, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్, బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్, యాజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ అనే మీనింగ్లో కూడా మనం విత్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు సీ హిస్ ఫేస్ టర్న్డ్ రెడ్ విత్ యాంగర్, బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఓకేనా, బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ అనే మీనింగ్ కావచ్చు, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ అనే మీనింగ్లో కూడా మనం ఏం చేస్తాం, విత్ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం. అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ విత్. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రివైజ్ ద విత్ యూసేజెస్ హియర్. ఫస్ట్ వన్, ఒక పర్సన్ లేదా థింగ్ ఒక ప్రజెన్స్లో ఏమున్నారో తెలియచేయుటకు మనం విత్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ ఏ స్టూడెంట్ విత్ మీ రైట్ నౌ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, ఒక పర్సన్ లేదా థింగ్ ఏది కలిగి ఉందో లేక ఏమి క్యారీ చేస్తుందో చెప్పడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద మ్యాన్ విత్ ది సూట్ కేస్ ఈజ్ మై నేబర్. లైక్, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఎటువంటి సాధనాలు యూజ్ చేస్తున్నారని చెప్పడానికి కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద బాయ్ కట్ ద కేక్ విత్ ఏ నైఫ్. అండ్ ఒక వస్తువు దేంతో ఫిల్ అయింది చెప్పడానికి కూడా మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, విత్ అనేది. ద బ్యాగ్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ చాక్లెట్స్ లైక్ హియర్. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ అనే మీనింగ్లో విత్ అనేది యూజ్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, హిస్ ఫేస్ టర్న్డ్ రెడ్ విత్ యాంగర్. ఓకేనా, లైక్ వీ యూజ్ విత్ ప్రిపోజిషన్. దిస్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ద విత్. సో టూ ప్రిపోజిషన్స్ వెన్ వీ యూజ్ ఇట్. ఎస్, ఒక వస్తువు లేదా ప్రాంతం దిశగా అనే అర్థంలో. ఓకేనా, వీఆర్ గోయింగ్ టు చెన్నై, వీఆర్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ లైక్. ఓకేనా, ఒక ప్రాంతం నుండి, ఎస్ ఒక వస్తువు లేదా ప్రాంతం దిశ అనే అర్థంలో వచ్చేటట్టుగా మనం ఏది యూజ్ చేస్తాం, టూ అనే ప్రిపోజిషన్స్ యూజ్ చేస్తుంటాం. హీ ఫెల్ట్ టు ద గ్రౌండ్. ఓకే, లైక్ దిస్ ఇయర్. ఒక ప్రాంతం నుండి ఒక నిర్దిష్ట దిక్కు, ఒక డైరెక్షన్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మనం టూ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్ దెర్ ఆర్ హిల్స్ టు ద సౌత్, హిజ్ హౌస్ ఈజ్ దేర్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రీట్. లైక్ వీ యూస్ డైరెక్షన్ చెప్పడానికి కూడా. ఇద్దరు వ్యక్తులు మరియు వస్తువుల మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేయడానికి. సీత ఈజ్ మ్యారీడ్ టు రామ, మ్యారీడ్ టు. ఓకేనా, అండ్ దిస్ ఈస్ ద కీ టు ద బాక్స్ హియర్. అంటే రెండు వస్తువుల మధ్యన కావచ్చు, రెండు వ్యక్తుల మధ్యన కావచ్చు, ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యన కానీ సంబంధాన్ని చెప్పడానికి కూడా మనం టూ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఎక్కువ మోస్ట్లీ ప్రిఫర్ కానీ, రెఫర్ కానీ, సీనియర్ కానీ, జూనియర్ కానీ, ఎల్డర్ కానీ, ఇన్ఫీరియర్ కానీ, సుపీరియర్ కానీ ఈ పదాలు వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏ ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలి, టూ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలి. ఇన్ఫీరియర్, సుపీరియర్, జూనియర్, సీనియర్, నెక్స్ట్ ఏంటిది, రెఫర్. ఈ పదాలు వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా ఏది యూజ్ చేయాలి, ఏమి యూజ్ చేయాలి, ప్రిపోజిషన్ అనేది చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ప్రిఫర్ క్రికెట్ టు టెన్నిస్, like we use it. Okay na, yes, he is superior to me at work here. Yes, when we use these words in the sentence, definitely after these words we use preposition to. Okay, to అనే preposition ని యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ ద టు. యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఒక వ్యక్తి లేదా యాక్షన్ పట్ల మరో వ్యక్తి యొక్క రియాక్షన్ తెలియజేయడానికి. టు హర్ సర్ప్రైజ్, హెస్ he came to her and thanked her. To his astonishment, she smiled. ఓకే, వ్యక్తి లేదా యాక్షన్ పట్ల మరొక వ్యక్తి యొక్క రియాక్షన్ చెప్పడానికి, యాక్షన్కి ఇంకొక యాక్షన్ రియాక్షన్గా చెప్పడానికి టూ అనే పదాన్ని యూజ్ చేయాలి. టు ఈజ్ అస్టానిష్మెంట్, షీ స్మైల్డ్. అండ్ టు హర్ సర్ప్రైజ్, హీ కేమ్ టు హర్ అండ్ థ్యాంక్డ్ హర్ హియర్. సో అండర్స్టాండ్ హియర్, టు ఎక్స్ప్రెస్ one person's actually reactions, when you want to express the reaction of the person, then we use to. Okay na, then next one more important uses of from here. I think from, when do we use in the sentences? You see that oka person లేదా థింగ్ ఎక్కడ నుండి ప్రారంభమైంది అని చెప్పడానికి from అనేది యూజ్ చేస్తాం maximum. For example, the chief guest is coming from London, this bus come from Guntur, like we use it.
అండ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో చెప్పడానికి కూడా మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం, ఫ్రమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ టైం చెప్పడానికి ఫ్రమ్ 8 PM to 5 PM like 5 AM like this we use it here. From to we use the combination of that here. And next to suffer, definitely after the suffer definitely we use from preposition man. Okay, now that's the most important. After suffer, yes, definitely we use yes ఫ్రమ్ అనే ప్రిపోజిషన్. ప్రివెంట్ ఆల్సో వెన్ వీ యూజ్ ప్రివెంట్ అనే వర్డ్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఫ్రమ్ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఓవర్. ఓవర్ అంటే యు సీ దట్ ఒక వస్తువు లేదా ప్రాంతం మీదుగా వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ డజంట్ టచ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్లేస్. ఎస్, ఆ ప్రాంతం మీదుగా వెళ్తుంది అని చెప్పడానికి ఓవర్ యూస్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ద ప్లేన్ ఫ్లూ ఓవర్ ద సిటీ. ఓకే, నా సిటీ టచ్ వస్తుంది, టచ్ అయ్యేది కదా, ఆ ప్రాంతం మీదుగా వెళ్తుంది, మీదుగా అంటాం అది. నెక్స్ట్ ద విండ్ ఈజ్ జెంట్లీ బ్లోయింగ్ ఓవర్ ద ఫ్లవర్స్. ఆ ఫ్లవర్స్ నుంచి ఆ గాలి అనేది వీస్తుంది అని చెప్తున్నాడు అక్కడ. అంటే మీదుగా అనే అర్థంలో మనం ఓవర్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఎస్, నెక్స్ట్ అబోవ్. మోర్ అనే అర్థంలో కూడా మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము, ఎస్ అబోవ్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తాం. మోర్ అనే మీనింగ్లో కూడా ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ మోర్ వీ యూజ్ అబోవ్ ప్రిపోజిషన్ హియర్. దెర్ వర్ ఓవర్ 1,000 people present at the concert here. We stayed in Mumbai for over a month here. Okay na, above means is a more ane ardhamlo kuda there were over 1,000 people. Over 1,000 people means number of, yes, more people like here. In the sense of more we use above word. Yes, oka person ki gala authority leda control ni express cheyutaku we use over. For example, the king ruled over a vast empire. Ruled over ante control or what is that here, authority. To express the authority, to express the control by one person or any object, then we use over here. She has no control over me. Okay na, it must be over 60 here. Means you see that oka person ki gala authority leda control ni express cheyali. To express control or authority we use over. Okay na, over in the sense of more, in the sense of control or authority, and in the sense of direction, you know, మీదిగా వెళ్ళడానికి అని చెప్పడానికి కూడా మనం ఓవర్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ డౌన్. ఎత్తైన ప్రాంతం నుండి క్రిందికి, ఎస్ కదిలే యాక్షన్ని డౌన్ అని చెప్తున్నాం. కిందికి కదలడం, ఓకే, ఇన్ ద మోషన్ వి అబ్జర్వ్ దట్ హియర్. ద స్టోన్ రోల్డ్ డౌన్ ద హిల్. ఆ స్టోన్ పై నుండి కిందికి పడుతున్నప్పుడు డౌన్ అంటాం. ఎస్, టీఎస్ ర్యాన్ డౌన్ హర్ చీక్స్. కళ్ళ నుంచి వాటర్ కిందికి జారి పడుతున్నప్పుడు కిందికి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ మోషన్. ఓకేనా, కదలికలో ఉన్నప్పుడు డౌన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, కిందికి అనేది. నెక్స్ట్ వన్, ఒక స్ట్రీట్లో ఒక డైరెక్షన్ సూచించడానికి కూడా డౌన్ యూజ్ చేస్తాం. ఒక స్ట్రీట్లో ఒక డైరెక్షన్ చూపడానికి కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద పోస్ట్ ఆఫీస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ డౌన్ ద స్ట్రీట్. ఆ స్ట్రీట్కి ముందు ఖచ్చితంగా మనం ఏం యూజ్ చేయాలి, డౌన్ దిస్ రోడ్, డౌన్ దిస్ స్ట్రీట్, లైక్ వీ యూజ్ డైరెక్షన్ చెప్పడానికి కూడా డౌన్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థింగ్, ఏదైనా ఒక వస్తువు క్రింద ఉన్న విషయాల గురించి తెలియజేయుటకు. దెర్ ఈజ్ ఏ డాగ్ అండర్ ద టేబుల్. అండర్ ద టేబుల్ లైక్ అండర్ ద ట్రీ. ఏదైనా ఒక వస్తువు దాని కింద ఉంది అని చెప్పడానికి మనం అండర్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ అండర్. నేను వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ హియర్. మోర్ అనే సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. అథారిటీ, కంట్రోల్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్కి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఓకేనా, మోర్ అబోవ్ అనేది. డౌన్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం, ఎస్ కదిలే యాక్షన్ చెప్పడానికి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కిందికి కదిలే యాక్షన్ చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ డైరెక్షన్ చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం, స్ట్రీట్ కానీ డౌన్ రోడ్ కానీ వచ్చినప్పుడు. నెక్స్ట్ అది వస్తువు కింద ఉంది, పలానా కింద ఉంది అని చెప్పడానికి కూడా మనం ఏం చేస్తాం, డౌన్ అనేది పలానా యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకేనా, గుర్తుంటాయా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఫర్, ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఫర్. ఏదైనా వస్తువు ఎవరి కోసం ఉద్దేశించిందో తెలియజేయటకు మనము ఫర్ అనేది పదాన్ని యూజ్ చేస్తాం. దిస్ గిఫ్ట్ ఈజ్ ఫర్ యూ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ అస్ టు అప్లోడ్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ హియర్. అంటే ఏదైనా వస్తువు ఎవరి కోసం ఉద్దేశించిందో చెప్పడానికి మనం ఫర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హెల్ప్ చేసే ఉద్దేశంతో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఫర్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తాం. వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ, ఐ విల్ క్యారీ ఇట్ ఫర్ యూ, లైక్. ఓకేనా, హెల్ప్ అనే సెన్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఒకరి కోసం తరపున మాట్లాడేటప్పుడు, ఎవరి తరపున మాట్లాడేటప్పుడు కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఫర్ మై కంట్రీ. ఓకే, దీని తరపున ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, వీ యూస్ ఫర్ ప్రిపోజిషన్ ఏదైనా తరపున మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు కూడా. నెక్స్ట్ కంపెనీ కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు, దానికోసం పనిచేస్తుంది, దీనికోసం పనిచేస్తున్నాం అని చెప్తుంటాం కదా, అప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఫర్ అనే ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా, రీజన్ చెప్పడానికి కూడా మనం ఫర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం మ్యాక్సిమం. షీ హ్యాస్ బీన్ రివార్డెడ్ ఫర్ హర్ బ్రేవరీ కోసం, అతనికి ఆ రీజన్ కోసం అతనికి అవార్డు వచ్చిందని చెప్పడానికి, ఆ రీజన్ వల్ల అతనికి అవార్డు వచ్చిందని చెప్పడానికి రీజన్ చెప్పడానికి కూడా ఫర్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఇది ఎక్కువగా మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్
ఎస్ టెన్స్లో కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కానీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద హోల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద టైం చెప్పడానికి ఫర్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ షీ హ్యాస్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ దెమ్ ఫర్ 2 hours ఇలా చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్, ఫర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిపోజిషన్. ఫస్ట్ వన్, ఏదైనా వస్తువు ఎవరి కోసం ఉద్దేశించిందో చెప్పడానికి, దిస్ గిఫ్ట్ ఈస్ ఫర్ యూ అండ్ హెల్ప్ అనే సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. సెకండ్ రూల్. అండ్ ఎవరి తరఫున మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఫర్ అని యూజ్ చేస్తాం. రీజన్ చెప్పడానికి ఫర్ యూజ్ చేస్తాం. పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చెప్పడానికి ఫర్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ దే ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఫర్ ప్రిపోజిషన్స్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఆన్. అండ్ సర్ఫేస్ని టచ్ చేసినప్పుడు ఆన్ అనేది యూజ్ చేయాలి. వేర్ ఈజ్ ద స్టూల్? ద స్టూల్ ఈజ్ ఆన్ ద మెషిన్, లైక్ వీ సే దట్. Definitely the thing which touch the surface, then we use on preposition. Okay, now you see that here. ఏదైనా సర్ఫేస్ని టచ్ చేస్తూ పై భాగం అన్నప్పుడు దాన్ని ఆన్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఆ బుక్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ అంటున్నాం. ఆ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంది? బుక్ అంటే టేబుల్ ఉంది. ఎక్కడ? టేబుల్ టచ్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి అలా. ఓకే, ఏదైనా ప్రయాణ సాధన అని చెప్పడానికి ఐ కేమ్ ఆన్ బైక్, ఆన్ ఫుట్ అంటుంటాం. ఏదైనా ప్రయాణ సాధన అని చెప్పడానికి వీఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ ద ట్రైన్ ఇస్ నౌ, లైక్ దిస్. ఏదైనా ట్రావెలింగ్ మోడ్ చెప్పడానికి కూడా ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం. డేస్ ఆఫ్ ద వీక్ ఓకేనా, వీక్ డేస్ చెప్పడానికి కూడా మనం ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం. హియర్ డేస్ ఉంటాయి కదా, ఆన్ మండే, ఆన్ ట్యూస్డే, ఆన్ వెనస్డే, లైక్ వీ యూజ్ ఇట్. అండ్ డైరెక్షన్స్, వీఆర్ ఆన్ యువర్ లెఫ్ట్, ద టెంపుల్స్ ఈజ్ ఆన్ రైట్, డైరెక్షన్స్ చెప్పడానికి కూడా యూజ్ చేస్తాం. ద టెంపుల్ ఈజ్ ఆన్ రైట్, ద టెంపుల్ ఈజ్ ఆన్ లెఫ్ట్, లైక్ దిస్ ఇయర్. ఏదైనా సాధనాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు, ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ సాధనాలు యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రిపోజిషన్ ఇయర్. ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్, ఇలాంటి ఫోన్ కానీ, నెక్స్ట్ ఏంటివి టీవీ కానీ, ఇలాంటి పదాలు యూజ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వాటి ముందు ఏం యూజ్ చేయాలి? ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేయాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మెనీ టైమ్ దే ఆస్క్డ్ in exam. Okay, next one, this is the usage. Once again I repeat, on preposition usages. ఏదైనా సర్ఫేస్ని టచ్ చేసినప్పుడు పై భాగం ఉందా అప్పుడు ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలి. సెకండ్ వన్, నెక్స్ట్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్, ఆన్ ఫుట్, ఆన్ బైక్, ఆన్ ట్రైన్, లైక్ మోడ్ ఆఫ్ ద ట్రావెల్. సో డే ఆఫ్ ద వీక్, on Monday, and Tuesday, on Thursday, like we use it. And directions. Okay, next one he is, I think, electronic communications, and you want to express the television or okay, mobile telephone, like this. Before that we use on prepositions. They are the important uses of the on. Next, uses of into means ఒక ప్లేస్ లోనికి ప్రవేశించే పొజిషన్. ఓకే, అది మోషన్లో ఉంటుంది, ఒక ప్లేస్లోకి ప్రవేశించడం. ఓకేనా, సో యు ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ రూమ్, సో యు ఆర్ ఇన్ ద మోషన్ టువర్డ్స్ ద క్లాస్ రూమ్. సో దెన్ వీ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ హియర్. ఒక ప్లేస్లోనికి ప్రవేశించే ఎస్ పొజిషన్ తెలియజేయటం కూడా మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? ఎస్ ఇంటూ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలి. ఒక స్టేట్ నుండి మరొక స్టేట్లోకి చేసుకునే చేంజ్, ఒక దాని నుంచి ఇంకోలోకి చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఇంటూ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలి. ద మెజిషియన్ టర్న్డ్ హర్ ఇంటూ ఏ బర్డ్. ఇప్పుడు మెజిషియన్ ఏం చేస్తాడు? ఒక దాన్ని ఇంకో దానిలోకి మారుస్తున్నాడు. ఒక స్థితిని ఇంకో స్థితిలోకి మార్చేటప్పుడు కూడా ఇంటూ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలి. ఒక భాషని మరొక భాషలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇంటూ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తుంటారు. ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ అంటుంటారు, అవునా? ఎస్, లైక్ స్పీచ్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ ఇంటూ తెలుగు. సో ఏదైనా భాషని వేరొక భాషలోకి మార్చేటప్పుడు కూడా మనం ఇంటూ అనే ప్రిపోజిషన్ మ్యాక్సిమం యూజ్ చేస్తాం. సో మూవింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్స్ ఇన్సైడ్ టువార్డ్స్ ఇన్సైడ్, దెన్ వీ యూజ్ ఇంటూ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, లాంగ్వేజెస్. ఒక స్థితిని ఇంకో స్థితిలోకి మార్చేటప్పుడు కూడా ఇంటూ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఇంటూ ప్రిపోజిషన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ అవుట్ అంటే లోపలినేమో ఇన్సైడ్ నుండి వెలుపలికి జరిగేటువంటి యాక్షన్ ఉంటుంది కదా, లోపలి నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు అవుట్ అంటాం. గెట్ అవుట్ అండి, బయటికి వెళ్ళడం అంటే అవుట్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, ఒక ప్రాంతం నుండి సుదూర ప్రాంతాలకి ఎస్ యాక్షన్ జరిగేటప్పుడు చెప్పేటప్పుడు అది కూడా మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? అవుట్ యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈజ్ వర్కింగ్ అవుట్ ఇన్ కెనడా. ఓకే, ద బోట్స్ ఆర్ ఆల్ అవుట్ ఎట్ సీ హియర్. మీన్స్ ఒక ప్రాంతం నుండి సుదూర అంటే డిస్టాంట్ ప్రాంతంలో జరిగేటువంటి యాక్షన్స్ చెప్పడానికి కూడా మనం ఏం చేయాలి? అవుట్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డేంజర్ అంటుంటాం, లైక్. సో ఏది లేని షార్టేజ్ని లేదా లోటును తెలపడానికి కూడా, సో వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ పేపర్, ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ లక్, లైక్ వీ యూజ్ ఇట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, స్కోర్ లేదా నెంబర్ నుండి పర్టికులర్ నెంబర్స్ తెలియజేయడానికి కూడా మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? ఎస్, అవుట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. దేర్ వర్ ఓన్లీ 10 గర్ల్స్ అవుట్ ఆఫ్ 25 అంటుంటాం. ఎస్, లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్, అందరికీ వినిపించేలా గట్టిగా లౌడ్గా తెలియజేయాలనుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాం? అవుట్ అనే పదాన్ని. ద టీచర్ కాల్డ్ మై నేమ్ అవుట్ అంటుంది, లైక్ దిస్. గట్టిగా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు కూడా. ప్రస్తుతం ఫ్యాషన్ ట్రెండ్లో లేనిది అప్పుడు బెల్ బాటమ్స్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్. ఏదైనా ఫ్యాషన్లో లేనిది, ఇప్పుడు అన్నీ కూడా ఓల్డ్ అయినాయి అని చెప్పడానికి కూడా అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్.
ఓకేనా, లైక్ దిస్ అవుట్ ఆఫ్ హెయిర్ స్టైల్ లైక్ దిస్ హియర్. ఎస్ నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద యూసేజ్. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ ద అవుట్. ఇన్సైడ్ నుండి అవుట్ సైడ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు అవుట్ యూస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఒక ప్రాంతం నుండి సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళేటప్పుడు మనం అవుట్ యూస్ చేయాలి. ఏది లేని అంటే షార్టేజ్ లేదా లోడుని చెప్పడానికి కూడా మనం యూస్ చేయాలి, అవుట్ అనే పదాన్ని యూస్ చేయాలి. నెంబర్ని పర్టికులర్ నెంబర్ తెలియజేయడానికి, స్కోర్ని లేదా నెంబర్ కానీ పర్టికులర్ నెంబర్ని తెలియజేయడానికి కూడా మనం ఏం చేయాలి, అవుట్ యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకేనా, గట్టిగా మాట్లాడాలన్నప్పుడు చెప్పాలనుకున్నాం బయటికి అని చెప్పడం. ఫ్యాషన్ లేదా నెక్స్ట్ ట్రెండ్లో లేనిది అని చెప్పడానికి కూడా అవుట్ అనేది యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ బై అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిపోజిషన్ అమాంగ్ ఆల్ ద సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్. యు సీ దాట్ బై. యు సీ బై అనేది బిసైడ్ అనే మీనింగ్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ స్టూడ్ బై మీ అంటే నా పక్కనే కూర్చున్నది అని చెప్పడానికి బై అనేది ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ బిసైడ్ అనే మీనింగ్లో కూడా బై యూస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ప్యాసివేజ్లో ఎక్కువగా వస్తుంది. ఓకేనా, రావణ వాజ్ కిల్డ్ బై రామ అని ప్యాసివేజ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ప్యాసివ్ సెంటెన్సెస్లో కూడా బై అనేది యూస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అనుకోకుండా లేదా పొరపాటున జరిగే యాక్షన్స్ తెలియజేసినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఐ మెట్ మై చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ బై ఛాన్స్. అనుకోకుండా బై ఛాన్స్ అంటుంటాం, బై మిస్టేక్ అంటుంటాం. బై మిస్టేక్, బై ఛాన్స్ అనేది కామన్గా యూజ్ చేస్తుంటాం. అనుకోకుండా జరిగినప్పుడు బై ఛాన్స్, బై మిస్టేక్ అనేది. దేనికైనా సంబంధించి డిగ్రీ లేదా అమౌంట్ తెలియజేయడానికి యు ఆర్ లేట్ బై 10 minutes. ఓకేనా, ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ హ్యావ్ గాన్ అప్ బై what is that here 10%. లైక్ ఓకేనా, లైక్ వీ యూజ్ ఇట్ మీన్స్ దేనికైనా సంబంధించి డిగ్రీ లేదా అమౌంట్ తెలియజేయడానికి ఎస్ వీ యూజ్ బై. ఒక వ్యక్తి లేదా వస్తువుకు సంబంధించిన ఏదైనా పార్ట్ని టచ్ ఆర్ హోల్డ్ చేసినప్పుడు వీ యూజ్ బై ప్రిపోజిషన్. షీ హెల్డ్ హిమ్ బై ద హ్యాండ్. పిక్ ఇట్ అప్ బై ద హ్యాండ్. ఓకేనా, ఏదైనా పట్టుకున్నప్పుడు కానీ దానికి ఏదైనా వస్తువు లేదా వ్యక్తికి సంబంధించి ఏదైనా పార్ట్ని టచ్ చేసినప్పుడు, వ్యక్తి లేదా వస్తువుకి సంబంధించి ఏదైనా పార్ట్ టచ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు బై యూస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీ దట్ షీ హెల్డ్ హిమ్ బై ద హ్యాండ్. టచ్ చేయడం, హ్యాండ్ టచ్ చేయడానికి అలా. నెక్స్ట్ ఓ వ్యక్తి యొక్క ఆరిజిన్ లేదా ప్రొఫెషన్ తెలియజేయటం కూడా ఐఎమ్ యాన్ ఇండియన్ బై బర్త్. ఓకేనా, ఆరిజిన్ ఎక్కడ పుట్టిందని చెప్పడానికి కూడా బై ప్రొఫెషన్ ఈజ్ ఎ లాయర్ బై ప్రొఫెషన్ లైక్ యూ సే దట్. ఓకేనా, ప్రొఫెషన్ కానీ ఆరిజిన్ కానీ చెప్పడానికి మనం బై అనేది యూజ్ చేస్తాం. అది ఇంపార్టెంట్. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ ఇట్. బై యూసేజెస్ హియర్. ఫస్ట్ వన్ బిసైడ్ అనే సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం, ప్యాసివైజ్లో యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దేని గురించి అనుకోకుండా కానీ పొరపాటున జరిగినప్పుడు బై మిస్టేక్ కానీ బై ఛాన్స్ కానీ జరిగినప్పుడు. నెక్స్ట్ డిగ్రీ లేదా అమౌంట్ తెలియజేయడానికి. ఓకేనా, బై 10 minutes, బై 10% లైక్ దట్ వెన్ యూ వాంట్ టు సే దట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏదైనా పార్ట్ని టచ్ చేసినప్పుడు కానీ ఒక వస్తువు లేదా ఒక వ్యక్తి పార్ట్ని కానీ టచ్ చేసినప్పుడు మనం బై అనే ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఆరిజిన్ లేదా మరియు ప్రొఫెషన్ చెప్పడానికి బై ప్రొఫెషన్, బై బర్త్ అంటుంటాం. సో సర్టన్ ఫ్రేజెస్, సర్టన్ వర్డ్స్ బిఫోర్ వి యూజ్ ఇట్. ఓకేనా, ద యూసేజ్ ఆఫ్ టిల్ నిర్దిష్ట సమయం వరకు అన్నప్పుడు కూడా టిల్ అనే ప్రిపోజిషన్స్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ద షాప్ ఈజ్ ఓపెన్ టిల్ 9 PM అంటే ఒక నిర్దిష్ట సమయం వరకు సూచిస్తుంది అన్నప్పుడు మనం టిల్ అనే పదం, ఆ సమయం వరకు ఇది పనిచేస్తుంది అని చెప్పడానికి మనం టిల్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తాం. కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్, దే ఆర్ ద ఆల్ సింపుల్ ప్రిపోజిషన్ వాట్ ఐ డిస్కస్ విత్ యూ హియర్. ద కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్. ఓకేనా, విల్ డిస్కస్. So compound prepositions, what are the compound prepositions? See that be, under, in వంటి పదాలు ప్రిఫిక్సెస్గా యాక్ట్ చేస్తూ రూట్ వర్డ్స్తో కలిపి ఏర్పడేటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ని కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు. ఏ కానీ, బిఈ కానీ, ఇన్ కానీ వీటిని ఇలా ప్రిఫిక్సెస్గా యూజ్ చేస్తాం రూట్ వర్డ్స్కి. అప్పుడు అవేమవుతాయి, కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్గా యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ అక్రాస్, క్రాస్ అది అనేది రూట్ వర్డ్, దానికి అనే ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది, అక్రాస్ అయింది అక్కడ. ఓకేనా, కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్. నౌ యూ సీ దట్ అలాంగ్, బిలో, behind, beneath, beyond, among, between, underneath, without, okay, within, inside, outside. You see that compound prepositions. Like we express that here. When we use a, be, or next one in. When we use to prefix as a prefix or suffixes, then they is used as a compound prepositions now here. Okay, they are the across, along, below, behind, beneath, beyond, among, between, underneath, without, within, they're all compound prepositions. Yes, the usage of across means ఒక సైడ్ నుండి మరొక సైడ్కి దాటడానికి సూచించేటప్పుడు. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రా ఎ లైన్ అక్రాస్ ద పేజ్. దే బిల్ట్ ఎ బ్రిడ్జ్ అక్రాస్ ద గోదావరి. క్రాస్ అంటే దాటడం, దాని ఇరువైపులా నిర్మించడం మనం, ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్కి. ఓకేనా, ఒక ప్రాంతంలోని అన్ని భాగాలు సూచించడానికి అక్రాస్ ద వరల్డ్ అంటాం.
ఒక ప్రాంతంలోని అన్ని వ్యవస్థలు చూపించడానికి, అన్ని భాగాలు చూపించడానికి అక్రాస్ అనేది, అక్రాస్ ద వరల్డ్ అంటుంటాం, అక్రాస్ ద నేషన్ అంటే త్రూ అవుట్ ద నేషన్, త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ అని చెప్పడానికి. నెక్స్ట్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ అలాంగ్. అలాంగ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ద ఎండ్ పాయింట్ నుండి మరొక ఎండ్ పాయింట్కి, ఓకే, అలాంగ్ తనతో పాటుగా, వెంబడి అని అంటాం కదా దానిలాగా. సో వాక్ స్ట్రైట్ అలాంగ్ దిస్ రోడ్, దాని వెంబడి అని అంటుంటాం, ఓకేనా. వన్ ఎండ్ పాయింట్ నుంచి ఇంకొక ఎండ్ పాయింట్ వరకు వెళ్ళడం, దాన్ని ఏమంటాం, అలాంగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నాకు బిసైడ్ అండ్ బిసైడ్స్, బిసైడ్ అనేది ప్రక్కన అనే మీనింగ్లో యూజ్ చేస్తాం, బై ద సైడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, ఓకేనా. బిసైడ్స్ అంటేనేమో ఇన్ అడిషన్ టు అనే మీనింగ్లో యూజ్ చేస్తాం. బిసైడ్ అంటే ప్రక్కన, ఐ సిట్ బిసైడ్ హిమ్ అని అంటుంటాం, ఓకేనా. బిసైడ్స్ అంటే ఇన్ అడిషన్, ఈ నోస్ ఇంగ్లీష్ బిసైడ్స్ తెలుగు, నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్, ఈ నోస్ ఎస్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో అని చెప్పడానికి. ఇక్కడ బిసైడ్స్ అంటే ఇన్ అడిషన్, అదే కాకుండా మరొకటి అని చెప్పడానికి బిసైడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. బిసైడ్ అంటేనే ప్రక్కన అని చెప్పడానికి. శివరామ్ వర్ధన్ సాట్ బిసైడ్ మిరాజుద్దీన్ అని చెప్పినాం ఇక్కడ, అంటే మీన్స్ హియర్ ఓన్లీ పక్కన అని చెప్పడానికి బిసైడ్ యూజ్ చేయాలి. బిసైడ్స్ అంటే ఇన్ అడిషన్, అదే కాకుండా మరొకటి అని చెప్పడానికి మనం ఎస్ బిసైడ్స్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ బిలో. బిలో అంటే తెలుసు కదా, దిగువ పొజిషన్లో ఉన్న వాటి గురించి తెలియజేయటం. డోంట్ రైట్ బిలో ద లాస్ట్ లైన్, కింద ఉండడానికి ఇలా, ఓకేనా. ఎగ్జాక్ట్గా ఉంటేనేమో అండర్, జస్ట్ అక్కడిక్కడ కొద్దిగా కొద్ది డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ సర్ఫేస్ని టచ్ చేయకుండా ఉంటే దాన్ని బిలో పదాన్ని యూజ్ చేయాలి. ఎస్ స్కర్ట్స్ ఆర్ ఓన్ బిలో ద నీస్ ఇయర్. సో ఒకరిని కన్నా తక్కువ ర్యాంక్ కలిగి ఉన్న వారి గురించి తెలియజేయడానికి కూడా మనం ఏం చేస్తాం, బిలో అంటాం, బిలో యూజ్ చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ బినీత్. బినీత్ అంటే దిగువ స్థితిలో, లోయర్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు, వస్తువు కావచ్చు, పర్సన్ కావచ్చు, ఒక లోయర్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు మనం బినీత్ అంటాం. సో ద ఫ్రూట్స్ ఆర్ లయింగ్ బినీత్ ఏ పైల్ ఆఫ్ లీవ్స్ అన్నమాట. ఎస్ ద బోట్ శాంక్ బినీత్ ద వేవ్స్, అంటే మీన్స్ హియర్ ఒక పర్సన్ లేదా థింగ్ దేనికైనా దిగువ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు బినీత్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ, ఓకే. నెక్స్ట్ బిహైండ్ అంటే తెలుసు కదా, బ్యాక్, బ్యాక్ అనే సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. బిహైండ్ వెనుక అనే అర్థంలో యూజ్ చేస్తాం. దెర్ ఈజ్ ఎ గర్ల్ స్టాండింగ్ బిహైండ్ ఈమన్. ఏదైనా తక్కువ ప్రోగ్రెస్ కనబరుస్తున్నప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి, బిహైండ్ యూజ్ చేయాలి. బిహైండ్ ద టార్గెట్, వీఆర్ స్టిల్ బిహైండ్ ద టార్గెట్, ఓకేనా. తక్కువ ప్రోగ్రెస్ కనబరుస్తున్నప్పుడు కూడా. ఎస్ నెక్స్ట్ ద లిటిల్ బాయ్ లాగ్డ్ బిహైండ్ హిస్ పేరెంట్స్ లైక్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ బిట్వీన్. బిట్వీన్ అనేది ఓన్లీ ఇద్దరు లేదా రెండు వస్తువుల మధ్య అని చెప్పడానికి మాత్రం యూజ్ చేయాలి. మోర్ దాన్ 2 పర్సన్స్, మోర్ దాన్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నప్పుడు అమాంగ్ యూజ్ చేయాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. బిట్వీన్ అనేది రెండు వస్తువుల మధ్య కావచ్చు, ఇద్దరు పర్సన్స్ మధ్యన కావచ్చు, వాటి మధ్యన ఉన్నప్పుడు చెప్పడం మాత్రం బిట్వీన్ యూజ్ చేయాలి, బిట్వీన్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ రెండు కాలాలు లేదా సంఘటనలు విడదీసే పీరియడ్ అంటే ఇది కూడా అండ్ యూజ్. బిట్వీన్ అనేది ఒకసారి అండ్తో కాంబినేషన్ కూడా ఏర్పడుతుంది బిట్వీన్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఆఫీస్ ఈజ్ ఓపెన్ బిట్వీన్ 9 AM and 5 PM. బిట్వీన్ అనేది ఇస్ కాంబినేషన్ విత్ అండ్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. నెక్స్ట్ రెండు ప్లేసెస్ మధ్యన చెప్పడానికి బిట్వీన్ విజయవాడ ఎస్ అండ్ బిట్వీన్ విజయవాడ అండ్ గుంటూరు, ఏదైనా ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ చెప్పడానికి రెండు ప్లేసెస్ మధ్యన అన్నప్పుడు కూడా బిట్వీన్ అండ్ని యూజ్ చేస్తుంటాం. అమాంగ్ అంటే చెప్పాను కదా, మోర్ దాన్ 2 పర్సన్స్ కావచ్చు, ప్లేసెస్ కావచ్చు, థింగ్స్ కావచ్చు, అది ఎక్కువ ఒకరు ఇద్దరికంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అమాంగ్ అది యూజ్ చేయాలి. ఎస్ అమాంగ్ అదర్ థింగ్స్ ద ప్లే ఈజ్ నాట్ గుడ్ అని, ఓకేనా. అమాంగ్ అంటే మోర్ దాన్. బిట్వీన్ అమాంగ్ ఏంటంటే బిట్వీన్ ఓన్లీ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ అది 2 పర్సన్స్, లైక్ అమాంగ్ అంటే మోర్ దాన్ 2 అని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా. రాజు సాట్ అమాంగ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, మోర్ దాన్ 2 కాబట్టి అక్కడ రాజు కూర్చున్నాడు, అంటే ఆ విద్యార్థుల మధ్యన కూర్చున్నాడు. రాజు సాట్ బిట్వీన్ రవి అండ్ రఘు అన్నాడు, అంటే ఇద్దరి మధ్యన అన్నప్పుడు బిట్వీన్ అనే పదాన్ని చూస్తారు. బిట్వీన్ వచ్చినప్పుడు అండ్ అనే కాంబినేషన్ కూడా వస్తుంటుంది, అప్పుడప్పుడు గుర్తు చూడాలి అక్కడ. నెక్స్ట్ పార్టిసిపల్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటాం. పార్టిసిపల్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటే వి ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ప్రిపోజిషన్స్, పార్టిసిపల్ ప్రిపోజిషన్స్ యాక్టివ్ చేస్తే దాన్ని పార్టిసిపల్ ప్రిపోజిషన్స్గా యూజ్ చేస్తాం. రిగార్డింగ్ కానీ, డ్యూరింగ్ కానీ, ఓకేనా, నాట్ విత్ స్టాండింగ్ కానీ, ఫాలోయింగ్ కానీ, ఇంక్లూడింగ్ కానీ, కన్సిడరింగ్ కానీ, కన్సర్నింగ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ప్రిపోజిషన్స్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ దే ఆర్? పార్టిసిపల్ ప్రిపోజిషన్స్. పార్టిసిపల్ ప్రిపోజిషన్స్గా యూజ్ చేస్తాం. ఏంటివి? డ్యూరింగ్, రిగార్డింగ్, ఓకేనా, నాట్ విత్ స్టాండింగ్, ఫాలోయింగ్, ఇంక్లూడింగ్, కన్సిడరింగ్, కన్సర్నింగ్, ఇవన్నీ కూడా పార్టిసిపల్ ప్రిపోజిషన్స్. రిగార్డింగ్ అంటే ఏంది? ఏదైనా పర్సన్ లేదా ప్లేస్ కానీ, థింగ్ కానీ సంబంధించిన అనే సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం, ఓకేనా. రిగార్డింగ్ మై ఎస్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఐ ఆమ్ అండ్ ఎంఏ, నా క్వాలిఫికేషన్స్ ప్రకారం అని చెప్పడానికి రిగార్డింగ్ అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ, ఓకేనా. ఏదైనా పర్సన్ లేదా ప్లేస్ కానీ, థింగ్ కానీ సంబంధించిన అనే సెన్స్లో మనం రిగార్డింగ్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తుంటాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ అనేది ఏంటిది? ఒక నిర్దిష్ట సమయం ముందు సూచించడానికి, ఆ కాలంలో అని చెప్తుంటాం కదా. వి విజిటెడ్ మెనీ
places during outstay in Hyderabad here. Okay, like he kept and disturbing the class during the lecture. ఆ సమయంలో ఆ టైంలో అన్నప్పుడు డిస్టర్బ్ అన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ కన్సర్నింగ్ మీన్స్ దానికి సంబంధించిన సెన్స్లో ఏమైంది వాట్ అండ్ ద కన్సర్నింగ్ ఒక పర్సన్ లేదా థింగ్ సంబంధించిన సెన్స్లో we use. The police asked her several questions concerning the death of her husband. Concerning here also actually participle prepositions we use. Following is the most important. Following the death of his father, he took his charge of everything here. Like we use. Including. So you see following ఒక సంఘటన ఫలితంగా అనే సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. ఫాలోయింగ్ ద డెత్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్. హియర్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ ప్రిపోజిషన్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ద ప్రిపోజిషన్? పార్టిసిపల్ ప్రిపోజిషన్. ఓకే, సంఘటన ఫలితంగా అన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఇంక్లూడింగ్, ఓకేనా, ఒక మొత్తంలో అంతర్భాగం అని చెప్పడానికి ఇంక్లూడింగ్ అనే పదం కూడా మన ఎక్స్క్లూడింగ్ కానీ ఇంక్లూడింగ్ కానీ ఫాలోయింగ్ కానీ, ఓకేనా, నెక్స్ట్ కన్సర్నింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రిపోజిషన్స్గా యూజ్ చేయబడుతూ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్స్. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వర్డ్స్. ఫ్రేజ్ అంటేనే మోర్ దాన్ 1 or 2 words, మోర్ దాన్ 1 words, దే ఆర్ కాల్డ్ ద ఫ్రేజల్ వర్డ్స్. సో ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్స్ ఇక్కడ చూడండి. ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్స్ అలాంగ్ విత్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్, by means of, ahead of, in front of. So in this all the words, among this all the words, they have the more than 2 prepositions. So that's why they are called the phrasal prepositions here. Ahead of, on account of, okay na, by way of, due to, for the sake of, in addition to, in accordance with. These are all the phrasal prepositions used in the simple sentences. So now you see along with అంటే తెలుసుకుంటే in addition to, along with అంటే I went to Delhi along with my classmates. ద యూజెస్ ఆఫ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అంటే పలానా కారణంగా, అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ అని చెప్పండి. రీజన్ అనే మీనింగ్లో అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అని. బై మీన్స్ ఆఫ్ అనేది కూడా ఎలా, బై మీన్స్ ఆఫ్ అంటే కూడా ఇక్కడ ఒక విధానం, మెథడ్, ఒక బై మీన్స్ ఆఫ్ ఆ మెథడ్లో కానీ ఆ సాధన ద్వారా కానీ అలా. స్టూడెంట్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ స్కాలర్షిప్ బై మీన్స్ ఆఫ్ అండ్ ఓపెన్ నేషనల్ కాంపిటీషన్స్ అలా. అండ్ అహెడ్ ఆఫ్ అంటే టైంలో కానీ స్పేస్లో కానీ ఒకరికంటే లేదా ఒక దానికంటే ముందు అని చెప్పడానికి మనం ఏం చేయాలి? అహెడ్ ఆఫ్ అంటే ముందు అని చెప్పడానికి. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అంటే తెలుసు కదా, ముందు, ఒక పర్సన్ లేదా థింగ్కి ముందు అని చెప్పడానికి. యూజ్ ఆఫ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ అంటే ఆ దానికి బదులుగా, ఆ ప్లేస్కి బదులుగా, ఆ థింగ్కి బదులుగా అన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్, అయినప్పటికీ, అయితే జరిగినప్పటికీ అనే మీనింగ్లో ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అనేది యూజ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అంటే రీజన్, ఆ రీజన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అని అంటుంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేక్ ఎనీ గ్లాస్ అని చెప్పడానికి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అనేది ఏంటిది, ఒకవేళ ఏదైనా జరిగితే అనే అర్థానికి మనం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. బై వే ఆఫ్ అంటే ఏదైనా ఒక పని ఒక మార్గం ద్వారా జరిగిందని చెప్పి, బై వే ఆఫ్, ఆ మార్గం ద్వారా జరిగింది, బై వే ఆఫ్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ ఏ ప్రిపోజిషన్స్? ఇవన్నీ ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్స్. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్, ఒకరి మేలు కోసం చెప్పండి. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కంట్రీ ఐ సాక్రిఫైస్ మై లైఫ్ అని చెప్తాను. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కానీ ఒక మేలు కోసం చెప్పేటట్టు. నెక్స్ట్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ఇన్ అడిషన్ టు, చెప్పాను కదా, బిసైడ్స్ అనేది. బిసైడ్స్ అనేది అడిషన్ టు, ఓకేనా. సో అడిషన్ టు అనేది బిసైడ్స్ అనే సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. అదే కాకుండా అనేదానికి, మరొకటి అని చెప్పడానికి. ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ అంటే ఒక రూల్ లేదా ఒకరు చెప్పిన ప్రకారం దాని అర్థాన్ని సూచిస్తూ. అండ్ అకార్డెన్స్ విత్, అండ్ అకార్డెన్స్ దాని ప్రకారము అని చెప్తుంటాం కదా, అండ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ అని అంటాం. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అంటాం, తరపున, ఎవరి తరపున, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దిస్ అని చెప్తుంటాం. నెక్స్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అంటే దాని బదులుగా అనే మీనింగ్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓయింగ్ టు అనేది బికాస్ ఆఫ్ లేదా డ్యూ టు సంథింగ్ అన్న. ఓయింగ్ టు అనేది కారణాన్ని చెప్తుంది ఇక్కడ. సో ద మ్యాచ్ వాజ్ క్యాన్సల్డ్ ఓయింగ్ టు ద రెయిన్, ఆ కారణంగా, రైన్ కారణంగా మ్యాచ్ క్యాన్సిల్ అయింది అని చెప్తుంటాం. ఇవి ఎస్ ఏంటిరా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ దే ఆర్ హియర్, వాట్ ఈస్ దట్? ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్స్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ద టాపిక్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ టాపిక్. ఫ్రేజల్ prepositions. How many types of prepositions? 4 types of prepositions. Phrasal simple prepositions, compound prepositions, and participle prepositions, phrasal prepositions. I discussed this topic. Okay. Thank you guys.